13장, 고린도후서 13장 5절입니다. 고린도후서 13장 5절입니다. 우리가 아무리 구원받고 하나님의 자녀가 된 지 오래됐지만 항상 우리의 영적인 삶을 체크업을 해야 됩니다. Even though we have been saved for long enough, but always we have to examine our lives, whether we are in the faith. 2 Corinthians 13:5, 2 Corinthians 13:5, 고린도후서 13장 5절입니다. 고린도후서 13장 5절, 2 Corinthians 13:5. 우리 잘 쓰면 다 같이 한 목소리 읽겠습니다. We're gonna read together. Let's begin. 시작. 너희가 믿음 안에 있는지 너희 자신을 살펴보고 너희의 자신을 입증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 아멘. 앉으시 바랍니다. 우리가 아무리 구원받고 하나님의 자녀가 됐지만 이게 믿음으로 산다는 것이 저절로 되는 것이 아닙니다. Even though we are saved long enough, that doesn't mean just because we are saved, we're going to live by faith all the time, always. 여러분, 제가 여러분들에게 말씀드린 대로 구원은 하나님의 은혜요, 하나님의 선물이지만 그 외에는 전부 다 노력을 해야 됩니다. Our salvation is not by works. But everything else, after became Christian, everything else we must strive, we must try to do good works. 여러분, 우리가 구원받은 하나님의 자녀가 된 다음에는 여러분, 우리가 선한 일을 위해서 선한 일을 해서 구원받은 거 아니지만 하나님 은혜로 구원받은 하나님의 자녀들은 선한 일을 우리가 해야 됩니다. We are not saved by good works. We are saved by the grace of God, by faith alone, but we have to produce good works after we become Christians. We have to live by faith. 믿음으로 살아야 됩니다. Just because we become Christians, that doesn't mean we're going to live by faith always, all time, all time. 우리가 구원받은 하나님 자녀 됐다고 항상 믿음으로 사는 것이 아닙니다. That's why we must examine whether we are in the faith, whether we live by faith, day by day, moment by moment. 그래서 우리가 정말 매일 순간순간 믿음으로 사는지를 확인해야 됩니다. Then how we can examine our lives, whether we are in faith or not. 그러니까 우리가 믿음 안에 사는지 아닌지를 어떻게 examine해야 됩니까? 어떤 것을 examine, what we should examine, 무엇을 조사하고 살아야 됩니까? 첫째는 we must understand how we understand our salvation. We must understand our salvation correctly, biblically. 첫째는 우리가 받은 구원에 대해서 바로 이해를 해야 됩니다. 성경적으로 바로 이해해야 됩니다. When we understand, we are not saved by our good works, but we are saved by God's mercy, God's grace, then our heart will be changed. We will have a desire to serve Him, live for Him. 여러분 보세요. 우리가 구원을 우리 노력으로 받은 것 같으면 어이구 내가 이만큼 해서 내가 구원받아 하나님의 자녀가 됐으니까 뭐 이 정도 했으면 됐네 이러지만 내 노력이나 행위로 된 게 아니고 전혀 하나님의 은혜로 믿음으로 구원받았기 때문에 우리가 그것을 알면 우리 주님을 향한 우리의 마음이 달라지게 되고 우리가 믿음으로 살려고 노력하기 때문에 Secondly, how we gonna examine our lives, whether we are in the faith or not, whether we live by faith or not. We must understand about God's love correctly and biblically. 하나님의 사랑을 두 번째는 우리가 바로 이해하고 있는지, 하나님의 사랑을 바로 알고 있는지, 성경적으로 알고 있는지. 여러분 그렇게 하면 우리에 대한 뭐가 달라진다고 그랬어요? 또 잊어버렸어. 뭐가 달라진다고 그랬어요? 우리 자신을 보는 뭐가 달라진다고 그랬어요? 다 같이 얘기해봐요. 하나님의, 그러니까 여러분이 대답을 알고 했으면 자신있게 하셔요. 왜 또 물어보면 혹시 틀린가 그래가지고 그러세요. 자, 다 같이 대답해봐요. 우리가 하나님의 사랑을 바로 이해하면 우리 자신에 대해서 뭘 알게 된다고요?
가치를 when we understand God's love correctly, we will see ourselves as God sees us. We're going to see our value in God's perspective as God sees. 여러분 보세요. 그래서 우리가 하나님의 사랑을 바로 이해하면요, 우리 자신을 보는 가치가 달라져요. 제가 얘기했죠, 옛날에. 이 상에 많은 사람들에게 서베이를 해보면 사람들이 겉으로야 뭐 자기 잘난 척하고 뽐 잡고 다니는데 아네스트하게 이렇게 이름 쓰지 말고 당신은 당신 자신을 어떻게 보느냐, 그 서베이를 했는데 so poor, 100%로 잡는다면 자기 자신을 보는 기준이 30%밖에 안 되는 거예요. 그리고 이 상에 하나님께서 주신 그 포텐셜, 그 가능성을 성취를 하고 가는 사람이 그야말로 소수에 불과하다는 거. 그래서 사람들이 자기 자신을 그렇게 좋게 보질 않아요. 더더구나 하나님을 안 믿는 사람들은 무슨 가치 기준이 있겠습니까? 그들이 잘났다고 해도, 자기들이 자기를 잘났다고 해도 그 속에는 딥홀이 있어요. 우리 믿는 사람은 자기를 보는 가치 기준이, 그 기준이 뭐냐면 하나님께서 나를 보는 기준으로 봐야 한다고 말입니다. We evaluate ourselves not from our perspective as a world sees us. We must see ourselves as God sees us. That's a standard to evaluate ourselves. So we need to understand correctly, biblically about God's love for us. 여러분, 그래서 봐요. 아버지로서의 하나님은, 아버지로서 하나님의, 우리에게 주신 하나님의 그 사랑, 그 사랑이 뭐였습니까? 아버지로서 하나님이 우리에게 주신 사랑이 뭐였습니까? 자기 아들을 주셨어요. 그만큼 중요해요. You know how much we are important, how much we are so valued before God the Father, as much as He gave His own begotten Son. 하나님이 자기 아들을 주실 만큼. You know how much we are important to God the Son, our Savior Jesus Christ, as much as He gave His life for us. 여러분, 아버지로 하나님 앞에는 우리가 얼마나 중요해요? 자기 자신을 주실 만큼. 아들로서의 우리 예수님에게는 자기 자신을 주실 만큼. 그 다음에 성령으로서 하나님, to the God the Holy Spirit, how much we are important, how much we are value, as much as He lives within us. 성령님으로서 하나님에게는 나와 여러분이, 우리가 얼마나 중요한지 아십니까? 우리 속에서 사실 만큼. 이 정도 되면 우리 가치가 어때요? 대단해요? 대단 안 해요? 그러니까 우리 함부로 살면 안 돼요. 주님을 위해 살아야지. 이해가 되십니까? 네. 어제 우리 아이들에게 배운 우리 아이들이 어제 배운 레슨이 뭐인 줄 아십니까? 토요일 날. 야고보서 1장에 보면은 하나님의 말씀을 듣기만 하고 그 말씀대로 행하지 않는 자에게 자를 뭐라고 비유했냐 그러면, 이런 사람은 거울 앞에 서서 자기 얼굴을 보고 돌아서서 잊어버린 사람 같다고 그랬어요. 여러분 보세요. 밤에 이렇게 편안한 잠자리에서 저녁에 세수까지 하고 잘 잤는데 아침에 일어나서 여러분 얼굴을 보면 어때요? 어젯밤에 세수하고 깨끗한 침대에서 잘 잤으니까 세수 안 하고 나가도 될 만큼 얼굴이 그래요, 안 그래요? 어때요? 우선 여기는 눈곱도 끼일 수도 있고 얼굴이 찌찌해가지고 보기 나빠요, 안 나빠요? 오늘 아침에 거울 안 보고 온 사람.
다 거울 보고 왔죠. 그래서 거울을 보고 여러분 나는 안 씻고 가도 되겠다 그러고 온 사람 있어요? 와, 아마 그래서 볼만하겠구만. 아이고, 다 씻었어요, 안 씻었어요? 근데 하나님의 말씀을 듣기만 하고 행하지 않는 사람은 마치 거울 앞에 서서 자기 얼굴을 보고도 그대로 돌아서서 가버린 사람. 그러니까 여러분, 우리가 하나님의 말씀을 듣고 깨닫고 삶에 적용을 해야 됩니다. 오늘 아침 우리 브라더 존이 세상에 우리 교회 오니까 우리가 9시 20분에 여기 도착을 했는데 벌써 와서 기다리는 거예요. 그리고 이제 잠깐 얘기를 하는데 자기가 어떤 사람 전도하는데 그 성경을 안다 그러면서도 성경을 잘 모른다 이거예요. 엉뚱한 소리 하고. 그러면서 자기가 40년 동안 그 미국 교회를 다니면서 못 배웠던 것을 4년 안에 40년 동안 못 배웠던 것을 배웠다 그러면서 큰 교회를 뭐라고 표현했냐면 우리 브라더 존이 그냥 한번 설교해주고 쉐이크 핸드 해주고 그러고 이런 하나님의 말씀으로 자세하게 가르쳐 주라니까. 그러니까 미국 교회도 우리 같은 교회나 그러죠. 우리 노선에. 보통 교회. 정말 수박으로 겉핥고 지나가 버려요. 그러니까 삶에 들어가면 말씀과 삶과 연결이 안 돼요. It is important for all of us. By the way, I was so blessed by your testimony always, Brother John. It is important for all of us. We are not saved by keeping God's word. We are not saved by obeying God's word. But once we get saved, we need to learn the deep truths of God that we should apply to our own lives. We must be a doer, not just only hearer. James chapter 1, God said. That's why the reason we need to learn all this important doctrine, so we can ground our faith on unshakable doctrine of God, sound doctrine. So we can build our faith on sure foundation. That's our Savior. That's Word of God. That's why we need to understand how God loves us. We should understand God's love correctly. Then we will see ourselves differently. Can you imagine God the Father? Oh my goodness. He gave His only begotten Son for you, for me, to our Savior Jesus Christ. He gave His own life for you and for me. And to God the Spirit, He lives within us. We are that much important. 여러분, 우리가 이런 그 하나님의 진리의 말씀을 우리가 깊이, 여러분 디모데전서 2장 4절에 보면 하나님은 모든 사람이 구원을 받기를 원한다. 그것으로 끝났어요? 뭐라 했어요? 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라. 여러분, 부모가 자식을 낳는데 자식 낳았으면 됐다. 그걸로 끝나요? 그 자식이 잘 자라서 정말 사람다운 구실, 이제 하나님의 자녀들은 정말 하나님 백성들아 자식이 정말 하나님을 그 삶의 우선순위로 삼고 하나님 잘 섬기고 믿음으로 사는 그런 귀한 자식이 되기를 원하지. 그냥 태어났으니까 됐지? 하나님은 사람들이 구원판으로 끝난 게 아니고 진리를 아는 데 이르기를 원하신다. 왜 이렇게 말씀 주신 줄 아세요? 이게 진리의 말씀이에요. 이것이 우리에게 필요하기 때문에 This Bible is a handbook for our lives, our life. Every Christian needs this guideline. Not for only salvation, but God wants every man to get saved, and God desires every Christian come to know the truth. That's our God's desire.
our Savior's desire. 그 다음에 세 번째는 finally we have to examine our passion for our Lord. 이제 세 번째는 하나님을 향한 우리의 열정을 조사를 해봐야 한다 이거죠. Because it tells you your spiritual condition. We must examine our passion for our Savior. Because that tells us our spiritual condition. 여러분, 왜 우리가 주님을 향한 우리의 열정을 조사해 봐야 되냐 그러면 그게 바로 우리의 영적인 상태를 보여주기 때문에. 자, 이해가 되시면 다 같이. 주님을 향한 우리의 열정은 우리의 영적인 컨디션이, 영적인 상태가 어떤 거냐를 보여주기 때문에 그래서 우리의 열정을 조사해 봐야 돼요. We must, from time to time, every day, we must examine our passion for our God. Why? It tells us our spiritual condition. 우리의 영적인 상태를 보여주는 바로 잣대가 우리의 패션입니다. 패션. 첫째는 그러면 how we can examine our passion for God. Number one, do you have a passion for God's word? 이게 이제 가장 that's a healthy. If you have a passion for God's word, then spiritually you are very healthy. 여러분, 우리가 하나님의 말씀에 대한 열정이 있으면 여러분의 영적 상태는 굉장히 건강합니다. 영적으로. 내가 프루브해 드릴게요. 오케이. 자, 우리 성경을 보십시다. Turn over Psalms chapter 1. 우리 시편 1장입니다. 시편 1장. 우리가 영적으로 우리의 상태를 바로 알려면 하나님을 향한 우리의 열정을 조사해 봐야 되는데 그 첫째가 하나님의 말씀에 대한 우리의 열정. 그걸 보면 우리의 영적인 상태가 어떤지를 알 수가 있습니다. 자, 시편 1장 1절에서 2절, Psalms chapter 1, 1 through 2. Psalms chapter 1, 1 through 2. 우리 시편 1장 1절에서 2절까지입니다. 우리 찾았으면 같이 한번 읽어보십시다. 시작. 경건치 아니한 자들의 계획대로 걷지 아니하고 죄인들의 길에 서지 아니하며 모욕하는 자들의 자리에 앉지 아니하는 사람은 복이 있나니 그는 주의 율법을 기뻐하며 그분의 율법을 밤낮으로 묵상하노다. 자, 시편 1편에 복 있는 사람에 대해 설명하고 있죠. 복 있는 사람. 그 복 있는 사람을 설명하면서 1절은 부정적인 면에서 가령 예를 들어서 경건치 아니한 자들의 계획대로 행하지 아니하고 죄인들에게 서지 아니하고 모욕한 자들이 앉지 아니하고 이게 부정적인 면에서 이런 잘못된 것을 안 한 사람이 복 있는 사람인데 이제 긍정적인 면, 적극적인 면에서는 어떤 사람이 복이 있느냐? 그걸 한마디로 주의 율법을 기뻐하며 그분의 율법을 밤낮으로 묵상하는 자라고 있습니다. Psalms chapter 1 tells us who is the blessed. Verse 1, negatively, you should not do this. But positively, verse 2 Bible said, but his delight, the blessed man, his delight is in the law of the Lord, which refers to the word of God, and in his law does he meditate day and night. 여러분, 주님의 율법을, 주님의 말씀을 기뻐하는 사람, 이게 패션이에요. 하나님의 말씀 패션. 사람은 잠자기 전에는 무언가를 생각해요. 여러분, 하나님의 말씀 생각하세요? 하나님의 말씀을 묵상하세요? 한번 생각해요. 여러분의 그 삶, 여러분의 영적인 삶을 이 말씀을 한번 비춰봐요. 하나님의 말씀 묵상하는지. See your passion for God's word. You really enjoy in His word?
you are so delight in His word, and you meditate God's word day and night. 여러분 보세요. 우리가 then your spiritual condition is very healthy. 만약 우리 속에 하나님의 말씀이라는 열정, 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 배울 때 기쁨이냐 이겁니다. 하나님의 말씀을 읽을 뿐만 아니라 하나님의 말씀을 들을 뿐만 아니라 하나님의 말씀을 믿음으로 받아들이고 말씀 순종할 뿐만 아니라 하나님의 말씀은 묵상을 하냐 이겁니다. 여러분 그래서 우리가 성경을 읽으면서 한 구절이라도 이렇게 외워가지고 그 마음속에 외우다 보면 마음속에 간직하게 되고 생각을 하게 됩니다. 이 사람이 복이 있는 사람이라 그랬어요. 주님의 율법을 하나님의 말씀을 기뻐하며 그 말씀을 주야로 묵상하는 자다. His delight is in the law of God, which is the word of God. And he meditates on God's word day and night. Do we have the passion for God's word? 과연 우리에게 하나님의 말씀에 대해서 그런 패션이 있냐 이겁니다. 그러면 우리의 영적인 상태는 아주 건강합니다. If you do so, indeed if you have that kind of passion for God's word, your health, spiritual health condition is very good. 우리가 하나님의 말씀에 대한 그런 열정이 우리에게 있다면 우리의 영적인 상태는 아주 건강합니다. 보이지 않는 하나님을 우리가 어떻게 패션을 갖고 사랑하겠습니까? Can you imagine how we can have a passion for unseen God, untouchable God, when we don't even have a passion God's word, for God's word, which we can read, we can see, we can touch, we can hear. 여러분, 한번 생각해봐요. 우리 손으로 만지고, 읽고, 듣고 할 수 있는 하나님의 말씀에 대한 패션이 없는 사람이 보이지 않는 하나님에 대해서 열정이 있다. 그러니까 많은 사람들이요. 이 하나님의 말씀을 떠나서 자기 멋대로 하나님 사랑한답시고 사랑한다고 그러고 그래요. 그러면서 이 말씀은 상관도 안 해요. 자식이 부모를 사랑한다 그러면서 부모 말은 상관도 안 하고 자기 멋대로 나는 내 부모 사랑한다고 그러고 다녀봐요. 부모를 사랑하는 자식들은 부모가 자식 도둑질 하라 그랬겠습니까? 아무리 안 믿는 부모라도 그래도 자식들에게 도움이 될 거라고 좋다고 한 것을 하라고 그러고 도움이 안 될 거 하지 말라고 그러겠지요. 부모를 사랑하는 자식은 부모의 말을 순종함으로써 자기의 사랑을 나타내는 것입니다. 여러분 절대 잊지 마세요. 하나님은 우리에게 어떻게 하나님을 사랑하고 어떻게 하나님에 대한 패션을 가지고 살아야 될 것을 우리가 혼동하고 무슨 어디 가서 그 방법 찾으러 산으로 둘러 안 다녀도 분명히 알 수 있는 방법을 이 말씀을 통해서 주셨습니다. When we have a passion for God's word, that means we have a passion for our Savior, for our God. Cannot be separated. You don't have a passion for God's word. You don't know what you're talking about, the passion for God. Let's pray. 기도하십시다. 우리 아버지 하나님, 우리가 구원받은 하나님의 자녀들이 되었지만 우리가 살고 있는 세상은 사탄이 시험하고 세상이 하나님의 백성을 대적하는 그런 상황 속에 살고 있습니다. 그래서 우리 주님께서는 우리에게 너희가 믿음 안에 있는지 항상 내 자신을 조사라고 하셨습니다. 우리가 정말 하나님에 대한 열정을 우리가 갖고 있는지 그것은 우리의 영적인 상태를 나타내 주기 때문에 얼마나 중요하다는 것을 배웠습니다. 하나님에 대한 열정을 갖는 길은 우선 하나님의 말씀에 대한 우리가 열정을 가져야 된다는 것도 배웠습니다.
우리가 이 하나님의 말씀을 떠나서는 하나님을 알 수도 없고 하나님의 말씀을 떠나서는 우리가 구원받는 길도 알 수 없고 이 하나님의 말씀을 떠나서는 우리가 어떻게 하나님을 알 수 있겠습니까? 이 하나님의 말씀에 대한 열정이 곧 우리 하나님에 대한 열정인 것을 우리가 배웠사오니 이 하나님의 말씀에 대한 열정을 가지고 참으로 주님을 사랑하고 주님을 열정적으로 섬기는 삶을 살 수 있도록 우리의 삶을 인도해 주시옵소서. Dear Heavenly Father, thank you so much for teaching us the very important lessons every Christian needs to learn. When we don't have a passion for your word, how we can show our passion for you, Lord? Help all of us to begin. Help all of us to begin with a passion for your word. We love you. Thank you. I pray in Jesus' name. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.